everyone, আসসালামু আলাইকুম, স্বাগতম সবাইকে মাইন্ড স্পেস আয়োজিত মনের গল্পগুলো পডকাস্টে, যেখানে মানসিক স্বাস্থ্যের সকল অজানা গল্প নিয়ে আমরা এসেছি। আজকে আমাদের সাথে গেস্ট আছে মিস তাহিয়া ইসলাম. She is the founder of Pensive Stories. That's a platform that raises awareness on mental health. And in addition to that, she is also the director of media and publication of AIM Initiative Foundation, which provides quality education to children and also caters to their well-being and their health by working in line with the SDGs. So thank you so much, Tahiya, for joining with us here. Thank you so much for inviting me. I always love it when young people like you take initiatives like this and make a point to have conversations on mental health. I think that's very important. So thank you so much for inviting me to this podcast tonight. Thank you so much. So let's just start with it. What is mental health to you? Like, what is your perception of it? Every person has a different perception. What is it to you? The health of my mind, my soul, everything. And I think I really don't differentiate it with physical health, because আমার কাছে মনে হয় mental health and physical health actually একটা আরেকটার সাথে interconnected. The moment you are physically sick, mentally you become, emotionally you become vulnerable, you don't like anything, you don't feel good, so একটা আরেকটার সাথে connected. And যখনই mental health related কোনো problems হয়, আমাদের physical changes আসে, physical problems শুরু হয়. So I see it as a part of physical health. And also আমি যদি, because I have a pharmacy background, আমি যদি বলি তাহলে আমি বলবো যে mental health is as important as physical health, because it also affects our brain. The difference is physical health বা physical disease we have organs যেগুলো affected হয়, and we can see the reports and we can see the damages, but হয়তো mental health ওটা অত clearly দেখা যায় না, বা হয়তো আমরা দেখি না আমরা, because we rarely go for diagnosis. যদি diagnosis আমরা যাই তখন আমরা দেখতে পাবো what's happening inside our brain. So I feel like mental health is the health and well-being of your mind and soul, and it's as important as physical health, and it's connected, it's really interconnected with physical health. So yeah. Yes, exactly. আমারও হচ্ছে গিয়ে এটা অনেক মনে হয় যে আমাদের ধরেন হচ্ছে বোনস বা হচ্ছে গিয়ে কোনো ইনজুরিজ হলে বাইরের দিক থেকে দেখা যায়, and then we try to like treat it, কিন্তু ভিতরের সমস্যা তো always stays there. And মানে as far like যখন হচ্ছে যতক্ষণ না পর্যন্ত ওই মানুষটা নিজে রিয়েলাইজ করে অথবা অন্যজনকে রিয়েলাইজ করা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত it just stays there and kills and continues to kill that person. Yeah, I definitely agree with that as well. So Apu, you're a writer, right? Since you have founded Pensive Stories, which is a great platform, and like most of the stories that you have written are really like connect করা যায়, অনেক বেশি relatable. তারপর হচ্ছে everyday stories এর সাথে হচ্ছে গিয়ে আর কি আমাদের আর কি লাইফ স্টোরিজ এর সাথে হচ্ছে গিয়ে অনেক মিলে. So আপনার হচ্ছে গিয়ে so like how would you how exactly do you use story writing as a coping mechanism for protecting your mental health or for providing yourself with mental support? good question. I think each person is different, right? কেউ হয়তো এক্সপ্রেস করতে পারে what's going on in their mind, কেউ পারে না এক্সপ্রেস করতে, আবার কেউ হচ্ছে গিয়ে আর্ট ওয়ার্কের থ্রুতে এক্সপ্রেস করে. ইউ সি লটস অফ পেইন্টিংস যেগুলো দেখে তোমার কাছে মনে হবে ও মাই গড, দিস ইজ রিয়েলি ডিপ. এরকম পেইন্টিং কিভাবে একটা মানুষ করতে পারে. স্কেচ ওয়ার্ক করে অনেকে অরিগ্যামি করে, অনেকে হচ্ছে গিয়ে পুরো স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটিতে ইনভলভ থাকে, অনেকে লেখালেখি করে, অনেকে জাস্ট শেয়ার করে ফ্রেন্ডসদের সাথে, ভেন্ট আউট করে. তো এগুলো এক একটা ওয়ে মানুষ পিক আপ করে টু শেয়ার হাউ দে আর ফিলিং. সো আমি আমার professional life and normally in daily conversations with people, I am very vocal and I'm very for the lack of better word I'm gonna say I'm very loud. So আমি comfortable হয়ে গেলে I'm very sorry, I'm comfortable হয়ে গেলে আমি
খুবই loud and খুবই expressive and খুবই কথা বলছি and all of that. But when it comes to dealing with my emotions, তখনই দেখা যায় যে আমি খুব ভালো আর্টিকুলেট করতে পারি না, বিকজ মাই ইমোশনস যখন খুব স্ট্রং ভাবে আসে অ্যান্ড আমি যখন ওভারওয়েলম হয়ে যাই, তখন আমার কাছে মনে হতে থাকে যে um, আমি বলতে পারবো না। And I've tried a lot of times to share with my family and my friends, and the most common thing that has happened every time যেটা হচ্ছে গিয়ে যে আমি কান্না করে ফেলি। সো কান্না করে ফেললে হ্যাঁ একটা লেট আউট হয়, হালকা লাগে, বাট কান্না করে ফেললে বলতে আর পারি না, তখন মনে হয় তখন ফোকাসটা কান্নাতে চলে যায়, তো আমি এক্সপ্রেস করতে পারি না। সো আমি when I was depressed 2014 আমি I was suffering from situational depression. Situational depression is something that you go through when some incidents or events affect your life in such in a way যেটার কারণে you get depressed. So তখন আমি ওটা দিয়ে যাওয়ার সময় আমি তখন এক্সপ্রেস করতে পারতাম না, আমি খুবই কোয়াইট হয়ে গেছিলাম। তো তখন আই স্টার্টেড অ্যাকচুয়ালি রাইটিং মাই ফিলিংস, মানে জার্নালিং যেটাকে বলে। তো তখন আমি দেখলাম যে লিখতে লিখতে প্রথম দিকে আমি লিখতাম হচ্ছে গিয়ে যে হাউ এম আই ফিলিং and how everything is pointless, how everything is meaningless, তখন আমি এগুলা লিখতাম। দেন লিখতে লিখতে আমি দেখলাম যে ইট ওয়ার্কস এজ আ হিলিং প্রসেস ফর মি, যেহেতু আমি আর্টিকুলেট করে ভালো মতো বলতে পারছি না আমার ফিলিংস, তো আমি এটা লিখে নিচ্ছি। লিখে নিলে হয় কি, আমার মনে হয় কি ওকে আমি বেরও করে দিলাম সব মন থেকে, অ্যান্ড দেন আমার একটা লেখাও হয়ে গেল। সো এইভাবে আমার রাইটিংটা স্টার্ট হয়, অ্যান্ড দ্যাটস হাউ আই got into writing. And I do call myself a writer, but I call myself an amateur writer because আমার কোনো writing এর knowledge background কিছুই নাই। I just write because I love to, and it works as a healing process for me. So with time যেটা হলো 2015, 16 and now in 2022, এখন আমার কাছে মনে হয় যে আগে আমি লিখতাম যেটা আমি ফিল করতাম, সেটাই আমি জাস্ট ভ্যার ভ্যার করে লিখে ফেলতাম, লাইক জার্নালিং যেটাকে বলে। আর এখন আমি যখন লিখি তখন হচ্ছে গিয়ে আমি আগে আইডেন্টিফাই করি আমার ফিলিংস বা ইমোশনস, দেন আমি একটা সেলফ অ্যাওয়ারনেস বিল্ড করি নিজের মধ্যে যে আচ্ছা আমি এরকম কেন ফিল করলাম, ওয়াই ডিড দিস পার্টিকুলার থিং মেক মি স্যাড, ওয়াই আমি ওয়ান উইক ধরে বিছানা থেকে লেট উঠতেছি বা উঠতে পারতেছি না, কেন কেন কেন। সো আই আস্ক লট অফ ওয়াইস। সো আমার একটা আইডেন্টিফিকেশন অ্যান্ড অ্যাকনোলেজমেন্ট আসে লেখার মধ্যে যে ও দিস ইজ ওয়াই দিস ইজ হ্যাপেনিং অ্যান্ড দিস ইজ ওয়াই আই এম ফিলিং দিস ওয়ে, অ্যান্ড দেন কি কি আমি করতে পারি আর কি কি আমি করতেছি সেটা আমি লিখি। And I never, my writings never have preachy tone. You know, we should do this, we should do that. I don't go by that way because আমি জানি যে I am nobody to say, nobody to tell anyone যে we should do this or you should do this. কারণ আমি নিজেই করতে পারি না। আমি প্রতিদিন চিন্তা করি যে আমার সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছা, বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছা করে না, ঘুম আমার ভেঙে যায় বাট বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছা করে না। এন্ড আই নো যে এটা এটা স্ট্রেসের কারণে হয়, অ্যাংজাইটির কারণে হয়, অনেক কিছুর কারণে হয়। সো আমি ওইটা নিয়ে লিখি যে আমি প্রতিদিন চেষ্টা করি উঠতে, বাট আমি প্রতিদিন ফেল করি, বাট আই ডোন্ট গিভ আপ, আই স্টিল ট্রাই। আমি দেখা যায় যে আমার দুইটা ফ্রেন্ডকে বলে রাখি যে কল মি আপ when you wake up. সো ওরা আমার অ্যালার্ম সিস্টেম, ইভেন আমি আমার ফোনেও অ্যালার্ম দিই, আমার বাসাতেও বলা আছে যে প্লিজ কল মি এই টাইমে। সো আমি সব ওয়েতে ট্রাই করি সো দ্যাট আই ক্যান অ্যাটলিস্ট গেট আপ ফ্রম বেড অন টাইম। তো এই যে আমার স্ট্রাগল, ফেলিয়ার, ট্রাই করা, আই রাইট অ্যাবাউট দিস থিংস। সো আমি একেবারে যেটা ফিল করি ওটাই আমি লিখতে থাকি। সো দ্যাট রিয়েলি হেল্পস আমার আমার ক্ষেত্রে। মানে it's more like যে হচ্ছে গিয়ে ওই কেঁদে দেওয়াটার মতনই হচ্ছে ওয়ার্ক করে, বাট you are like ওই জিনিসগুলাই হচ্ছে কি আপনি ভালো করে সুন্দর করে I'm able to analyze more. For example, আমি যখন লিখি তখন লেখাটা আবার যখন আমি পড়ি তখন আমি অনেক অ্যান্সার্স খুঁজে পাই যে I'm feeling this way because of this particular incident, or I'm feeling this way because this is not happening in the right way or the way that I wanted. So আমি তখন অনেক অ্যানালাইজ করতে পারি যে আচ্ছা ঠিক আছে এটার জন্য এটা হচ্ছে, এটার জন্য এটা হচ্ছে। এটা না অনেক অ্যাওয়ারনেস বিল্ড করে নিজের সম্পর্কে। আর সেলফ অ্যাওয়ারনেস অনেক ইম্পর্টেন্ট মেন্টাল হেলথের সাথে, মেন্টাল হেলথ ডিসঅর্ডার বা মেন্টাল হেলথ রিলেটেড ইস্যুস কে ট্যাকেল করার জন্য সেলফ অ্যাওয়ারনেস অনেক ইম্পর্টেন্ট। ইউ হ্যাভ টু বি অ্যাওয়ার। তুমি যদি আজকে কারো প্রতি, লেটস সে ফর এক্সাম্পল তুমি কারোর প্রতি অনেক জেলাস ফিল করতেছো, লাইক ইউ নো যে তুমি জেলাস ফিল করতেছো কারোর প্রতি, সো তুমি যদি একটু বসে 2 মিনিট চিন্তা করো যে আমি কেন জেলাস ফিল করতেছি, ট্রাস্ট মি ইউ আর গোনা গেট অ্যানসার্স যে তুমি কেন জেলাস ফিল করতেছো। 2টা পয়েন্ট পাবা মেবি ওই মানুষটাকে নিয়ে যে ও এরকম ও এরকম, দ্যাটস ওয়াই। দেখবা তুমি 5টা পয়েন্ট পাচ্ছ নিজের যে ও মাই গড maybe I want to see myself in her position, that's why. Oh my god, maybe I'm not doing in my life which is that is making me sad and that is making me feel jealous. So আমি না ওইটা করি, I like doing that.
So আমি আমার সেলফ অ্যাওয়ারনেস বিল্ড করতে পছন্দ করি। এটার একটা ডাউন সাইডও আছে। ডাউন সাইডটা হচ্ছে যে সামটাইমস এত বেশি চিন্তা করে লিখতে লিখতে আই গেট টু সেলফ ক্রিটিক্যাল, নিজেকে বেশি সেলফ ক্রিটিসিজমে নিয়ে চলে যাই, যেটা নিয়েও আমার বেস্ট ফ্রেন্ডরা আমাকে বলে যে তাইয়া ইউ হ্যাভ টু লেট গো, ইউ আর নাও বিকামিং আ ভেরি সেলফ ক্রিটিক্যাল পার্সন, যে ও ও ম্যান আমার এতগুলা প্রবলেম। হ্যাঁ, সো ডাউন সাইড আছে, বাট আপার সাইডটা এতে আমি বেশি ফোকাস করি বিকজ ইট হ্যাজ হেল্প মি ফর দ্য লংগেস্ট টাইম। ওই তো নিজেকে হচ্ছে হেল্প, মানে নিজেকে রেকগনাইজ করতে অনেক হেল্প করে স্টোরি টেলিং, যেহেতু আর কি আপনি মানে নিজের লাইফ সম্বন্ধেই হচ্ছে লিখছেন। বেশিরভাগ সময় তো মোস্ট অফ দ্য রাইটার্স আর মোস্টলি লাইক মানে অনেক জিনিসপত্র নিয়ে লিখে which are not really কানেক্ট করা আর কি যায় না, but your stories are like raw and exotic. And for example, like which brings me to my next question. যে I've read one of your stories, it's called T&T. ও Yeah, and I really loved it. Like I really loved the way through which যে আপনি হচ্ছে এত ছোট একটা জিনিসকে, মানে এত ছোট একটা জিনিসের থেকেও যে কত আনন্দ অথবা কত হ্যাপিনেস ক্রিয়েট করা যায়, ওইটার ব্যাপারে আপনি লিখেছেন। Can you just, you know, probably just give your insights on it again or elaborate it a bit? যে I think I wrote it when I was back in Malaysia. So মালয়েশিয়াতে যে চাটা ওরা খায়, যে টিটা ওরা খায়, ওটার টেস্ট একদম ডিফারেন্ট ফ্রম বাংলাদেশ। অ্যান্ড নো ম্যাটার হাউ মাচ ইউ ট্রাই, ধরো ওদের বাজার থেকে তুমি চা কিনে আনলা, বাসায় বানাইলা, ইট সিম্পলি ডাজন্ট হ্যাভ দ্য টেস্ট দ্যাট বাংলাদেশি চা হ্যাজ। সো আমি খুবই মিস করতাম বাংলাদেশি চা, খুবই খুবই খুবই। আমি সব জায়গায় যে আমি বাংলাদেশি দোকানে যেয়ে ট্রাই করছি, আমি অন্যান্য এশিয়ান দোকানে যেয়ে ট্রাই করছি, আমি মালয়েশিয়ান চা ট্রাই করছি, আমি কোথাও ওই টেস্টটা পাই নাই যেটা তুমি একদম টং এ পাবা। তো আমার একদিন খুব মেজাজ খারাপ হয়েছিল, আর আই ওয়াজ টকিং টু মাই বেস্ট ফ্রেন্ডস, এন্ড আমি বলতেছিলাম যে ধুর ভাল লাগে না, চা চাই আমি। সো আই ওয়াজ জাস্ট র্যান্টিং এটা নিয়ে। এন্ড দেন হঠাৎ করে মনে হয়েছে যে আচ্ছা আমি চায়ের জন্য যে এত পাগল, তাই লেটস ট্রাই এন্ড রাইট সামথিং অ্যাবাউট ইট। যেটা যেটা মাথায় আসতেছিল আমি ওটাই লিখে ফেলছি, এন্ড ওটা লিখে আমি আমার বেস্ট ফ্রেন্ডকে দেখাইছি। এন্ড শি স এন্ড হার কমেন্ট ওয়াজ, ফাইনালি তুই লাইট কিছু একটা লিখলি, বিকজ এত হেভি জিনিস তুই লিখিস আমার খালি পড়ে ভালো লাগে, মনও খারাপ হয় যে এই মেয়েটা সারাক্ষণ এত হেভি জিনিস নিয়ে কেন চিন্তা করে। ফাইনালি তুই এটা ভালো একটা লাইট ম্যাটার নিয়ে লিখছিস। দ্যাট ওয়াজ লাইক ওকে, বেস্ট ফ্রেন্ডের অ্যাপ্রুভাল পাইছি, তার মানে মেবি লেখাটা ভালো। সো ইয়া, এটাই মাথায় তখন তেমন কিছু চলছিল না। আই জাস্ট ফেল্ট লাইক আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু এক্সপ্রেস মাই লাভ ফর টি। ওইটাই। ওইটাই। সো ওটা অনেক আমার কাছে পার্সোনালি আমার কাছে অনেক সুন্দর লেগেছে। অনেক মানে মোস্ট অফ দ্য স্টোরিজ দ্যাট ইউ রাইট আর অ্যামেজিং, নো ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট। কিন্তু ওইটা হচ্ছে কি একদম অনেক ডিফারেন্ট একটা লেভেলের সুন্দর। So yeah, and there was another story that you wrote. Over there over there you have mentioned you liked luminous. Like মানে most people যদি হচ্ছে কি আমরা দেখি যে ধরেন হচ্ছে গিয়ে ধরেন in anxiousness অথবা anxiety কে whatever you like whichever way you call it, এটা নিয়ে হচ্ছে গিয়ে কোপ আপ করতে অনেক ডিফিকাল্টি ফেস করে। এখন এটা নিয়ে হচ্ছে গিয়ে অনেক মানে অনেক অনেক ডিপ্রেশন, মানে ডেজ অফ ডিপ্রেশন, ডেজ অফ স্যাডনেস এর ইয়েতে হচ্ছে গিয়ে সাফার করে। সো ডু ইউ হ্যাভ এনি লাইক অ্যাডভাইসেস ফর দেম, অর মেবি হাউ এক্স্যাক্টলি ক্যান দে বি হেল্পড? হ্যাঁ, সো বেসিক্যালি হয় হচ্ছে গিয়ে যে এটা খুবই ক্লিনিক্যাল একটা ইয়ে, যে আমরা যখন বেসিক্যালি যখন আমরা ডিপ্রেশনের দিকে চলে যেতে থাকি, হিয়ার আই উড লাইক টু মেনশন যে স্যাডনেস আর ডিপ্রেশন এক জিনিস না। স্যাডনেস ইজ আ বেসিক হিউম্যান ইমোশন, ইউ উইল বি স্যাড। যে কোনো কিছু ইফ সামথিং হ্যাপেন্স যেটা তুমি চাও না হোক, তাহলেই তুমি স্যাড হবা। দিস ইজ আ কমন রিয়াকশন এন্ড রেসপন্স হিউম্যান বিংস হ্যাভ। বাট তোমাকে দেখতে হবে যে এই স্যাডনেসটা কি 2 উইকস, 1 মান্থ, 2 মান্থ স্টে করে যাচ্ছে নাকি, এটা তোমার নর্মাল লাইফ হ্যাম্পার করছে নাকি, তোমার ডায়েট, তোমার বডি স্ট্রাকচার, তোমার ফিজিক, তোমার সবকিছুকে হ্যাম্পার করছে নাকি। যখনই দেখতেছো যে ইয়েস এই জিনিসটা অনেক মেজর একটা মানে ড্রাস্টিক একটা চেঞ্জ আমার লাইফে নিয়ে চলে আসতেছে, তখন তুমি বুঝবা যে ওকে সামথিং ইজ রং, নাও আই হ্যাভ টু রিয়েলি সি যে কি কি প্রবলেম হচ্ছে। দ্যাটস ওয়ার ডিপ্রেশন কামস ইন বেসিক্যালি। তো আমি যখন ডিপ্রেস ছিলাম তখন হচ্ছে গিয়ে যে রুম থেকে বেশি বের হতে ইচ্ছা করতো না, প্রবলেমস ফেস করতে ইচ্ছে করতো না। সো আমি ডিস্ট্রাক্ট করতাম, আমি অনেক কাজে বিজি থাকতাম। এন্ড যখন আমি কাজে বিজি থাকতাম না, তখন আমি হচ্ছে গিয়ে যে রুমেই থাকতাম, বাট আমার রুমের কার্টেন সবসময় নামানো থাকতো, সো আমি সানলাইট এন্টার করতে দিতাম না।
এটা আমি বুঝছি যে আম, তখন আমার কাছে আই ডোন্ট নো, আমার কাছে খুব কাম এন্ড পিসফুল লাগতো ওই টাইমটায়, কারণ আমার ব্রেনে মাইন্ডে অনেক ক্যাওয়াস চলতেছিল। তো আই ডোন্ট নো, সামহাউ আই কানেক্টেড গ্লুমিনেস এন্ড ডার্কনেস উইথ কামনেস এন্ড পিস। আমি এটাকে মানে আমি আই কানেক্টেড ইট, আই ডোন্ট নো হাউ। সো তখন থেকে আই ডেভেলপ দিস লাভ ফর লুমিনেস এন্ড ডার্কনেস, যে নো আই ইভেন আই ওয়ার্ক বেটার যখন আমার রুমের লাইট অফ থাকে। আই হ্যাভ ফেরি লাইটস ইন মাই রুম, আই হ্যাভ আ ল্যাম্প। সো ওই দুইটা জ্বালানো থাকে যেটাতে আমার দরকার আর কি, আলো লেখার জায়গায়, ল্যাপটপের জায়গায়, বা আদার দেন দ্যাট আমার মেইন লাইট অফ থাকে। ইভেন আমি সানি ডেস্টিনেশনস এ ঘুরতে যেতেও পছন্দ করি না। আই লাভ ইউকে, আমি ইউকে তে যে খুব বেশি ভালো লাগছে আমার, বিকজ ওখানের ওয়েদার গ্লুমি, বাট দ্যাট ইজ লাইক আমি কামনেস এন্ড পিস ওখানে খুঁজে পাইছি, এন্ড দেন আমার ওটা ভালো লাগে। কিন্তু ক্লিনিক্যালি চিন্তা করলে কেন সানলাইট আমরা সহ্য করতে পারি না, কারণ ডিপ্রেশন যখন হয় তখন আমাদের ডোপামিন রিলিজটা কম হয়ে যায় ব্রেইনে। ব্রেইনে ডোপামিন রিলিজটা কম হয়ে যাওয়া মানে ডোপামিন ইজ রেসপন্সিবল ফর এক্সাইটমেন্ট, হ্যাপিনেস। তো এই কেমিক্যালটা রিলিজটাই যখন কম হয়ে যায় তখন আমরা সেন্সিটিভ হয়ে যাই অনেক কিছুতে। যেমন আমরা একটুতেই ইমোশনাল হয়ে যাই, একটুতেই হচ্ছে গিয়ে স্যাড হয়ে যাই, যে জিনিসটা আমার স্যাড হওয়ার না সেটাতে আমি স্যাড হয়ে যাই, বিকজ আমার তো কেমিক্যালটা প্রডিউস হচ্ছে না যে আমাকে হ্যাপিনেস দিবে বা ওকে রাখবে। তো তখন হয় কি আমাদের একটা লাইট সেন্সিটিভিটিও শুরু হয়। লাইট ভাল লাগে না, লাইট চোখে পড়লে ভাল লাগে না। সো যদি ওইটার কারণে কারো ডার্কনেসে সে আহ, চলে যেতে থাকে, তাহলে আই উড সে যে দ্যাট ইজ নট হেলদি, because that means that ওটা সিরিয়াস। ওটাকে ইউ নিড প্রপার ডায়াগনোসিস, ইউ নিড প্রপার কাউন্সিলিং, অর ইউ নিড প্রপার মেডিসিন, সো দ্যাট তোমার ইয়ে ভালো হয়, মানে তুমি ওভারকাম করতে পারো। সো আমি যারা অ্যাকচুয়ালি বুঝতেছে যে ওকে, দিস আর দ্য সাইনস এন্ড সিমটমস দ্যাট আই হ্যাভ, যে আমি বিছানা থেকে উঠতেই পারি না, এন্ড ইট হ্যাজ বিন আ মান্থ, আমি উঠতেই পারতেছি না, ঘুম ভেঙে যাচ্ছে বাট আমার বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছা করতেছে না, সবকিছু পয়েন্টলেস লাগতেছে। 5 কেজি 6 কেজি ওজন আমার কমে গেছে, অথবা 5 কেজি 6 কেজি ওজন ড্রাস্টিক্যালি বেড়ে গেছে। আমার সব সময় এক্সস্টিং ফিলিং আসে, সবসময় একটা ফ্যাটিক থাকে, সবসময় আমি স্ট্রেস নিচ্ছি। এই জিনিসগুলো যখন কন্টিনিউয়াসলি 1 মান্থের উপরে চলতে থাকে, তখন একটু ডক্টরের চেক আপটা ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ দ্যাট ইজ নট নর্মাল। তখন তুমি দেখবা যে হ্যাঁ, তোমার এত মানুষের আওয়াজও ভালো লাগতেছে না, পাশে দুইটা মানুষ কথা বললেও তোমার বিরক্ত লাগে যে এত কেন কথা হচ্ছে, লাইট তোমার ভালো লাগবে না, বিকজ বডি অ্যান্ড ব্রেন তখন সেন্সিটিভ হয়ে যায় এই ব্যাপারগুলোতে, যেহেতু কেমিক্যালের রিলিজটা আমার ইমব্যালেন্স হয়ে গেছে। তো দ্যাটস ইট। আমার কাছে মনে হয় যে এটা যদি একটা সিমটমস এর মধ্যে আসে, তাহলে ইউ শুড বি সিরিয়াস অ্যাবাউট ইট। বাট ডার্কনেস গ্লুমিনেস যদি তোমাকে কামনেস দেয়, তাহলে দ্যাটস সামথিং দ্যাট ইউ মাস্ট এনজয়, বিকজ মেজরিটি তুমি 5 জনকে জিজ্ঞেস করো, 4 জন বলবে আই লাইক সানি ওয়েদার, অর আই লাইক উইন্টার, অর আই লাইক রেইনি ওয়েদার। একজন হয়তো বলবে যে আমার আকাশ যখন মেঘলা হয়ে কালো হয়ে থাকে, ডার্ক হয়ে থাকে, তখন আই লাইক ইট। দ্যাটস देयर চয়েস, ইটস ফাইন। বাট এটা কি তোমার কোনো ড্রাস্টিক চেঞ্জের কারণে হচ্ছে কিনা, সেটা ইউ হ্যাভ টু রিয়েলি লুক ইনটু। ইফ ইউ ক্যানট, দেন ইউ শুড হ্যাভ আ ফ্রেন্ড or a family member যে এটা পয়েন্ট আউট করে দিতে পারে তোমাকে। Yes, exactly. আর আমার মনে হয় কি যে like this kind of kind for example my phases যেখানে হচ্ছে কি অনেক বেশি ইমোশনাল, মানে একজন মানুষ অনেক বেশি ইমোশনাল হয়ে যায়, অথবা how do I put it, যে হচ্ছে গিয়ে মানে হচ্ছে অনেক ডিফারেন্ট ট্রানজিশনস অফ লাইফে। ফর ইনস্টেন্স আমার মনে হয় টিনেজার্স এন্ড ফর ইনস্টেন্স অ্যাডোলেসেন্টস ওদের হচ্ছে এই জিনিসটা অনেক বেশি হয়। What do you think about that? হ্যাঁ হয়, বিকজ টিনেজার্স এন্ড অ্যাডোলেসেন্স টাইমটা হচ্ছে গিয়ে যে ইয়োর বডি গোজ থ্রু আ মেজর চেঞ্জ। আমরা বড় হচ্ছি তখন। সো আমাদের দেশে মেজরলি ফোকাস করা হয় যে ইয়োর বডি ইজ গোয়িং থ্রু আ মেজর চেঞ্জ। একটা মেয়ের ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে ও নাও ইউ হ্যাভ টু ওয়্যার দিস কাইন্ড অফ ক্লোথস, তোমার পিরিয়ড হবে, ইউ হ্যাভ টু বি রেডি ফর ইট, তোমার ফিজিক্যাল গ্রোথ বাড়তেছে। ছেলেদের ক্ষেত্রে হয় হচ্ছে গিয়ে যে হ্যাঁ, তোমার দাড়ি উঠবে, তোমার মুখ উঠবে, তোমার গলার আওয়াজ চেঞ্জ হবে। দিজ আর দ্য চেঞ্জেস দ্যাট উই ফোকাস অন। আমরা কিন্তু ইমোশনাল মেন্টাল হেলথের অ্যাসপেক্ট থেকে খুব কম চিন্তা করি, যে এই সময় বাচ্চারা, বিকজ 12 ইয়ার্স থেকে when they are going to 13, এই 1 ইয়ারটা খুবই ক্রুশিয়াল, বিকজ এই সময় বাচ্চারা হঠাৎ করে বুঝতে পারে না যে আমি কি বড় হয়ে গেছি, নাকি আমি ছোটই আছি, নাকি হাউ শুড আই ফিল। তখন অনেক ইগো কাজ করে, তখন অনেক সেলফ রেসপেক্ট কাজ করে, অনেক ডিগনিটি কাজ করে। তুমি এই 13 বছরের একটা বাচ্চাকে যদি সবার সামনে বকা দাও, তাহলে কিন্তু ও অপমান ফিল করে, ও কিন্তু মন খারাপ করে না। তুমি 10 বছর একটা বাচ্চাকে বকা দাও,
ও দুষ্টামি করতেছে, ওটার জন্য বকা দাও, মন খারাপ করবে, কানবে, কিছুক্ষণ পর ঠিক হয়ে যাবে। তুমি 13 বছর 14 বছরের একটা টিনেজারকে এটা বলো, ও ওর ওটা গায়ে লাগবে, ওর অপমানে লাগবে, বিকজ দ্যাটস ওয়েন দে আর, ওদের মাইন্ডটাও ফর্ম হচ্ছে তখন, অ্যাডাল্টের দিকে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। সো এই টাইমে যদি আমরা ওদেরকে, আই থিঙ্ক এখানে সারাউন্ডিংস অনেক ম্যাটার করে, ফ্যামিলি ডাইনামিক ম্যাটার করে, ফ্যামিলি এনভায়রনমেন্ট ম্যাটার করে, স্কুল ম্যাটার করে। সো ওই ওই সময় আমি ওকে কি দিতে পারতেছি সেটা অনেকখানি ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে ইন ডিটারমাইনিং যে ও কি এংজাইটি নিয়ে বড় হবে, স্ট্রেস নিয়ে বড় হবে, ডিপ রুটেড ইনসিকিউরিটি নিয়ে বড় হবে, নাকি ডিপ্রেশন নিয়ে বড় হবে। মানে কি বলে, Should are you, if I may ask you? Yeah, sure. 17. You are 17, right? You're a teenager as well. So এখন যদি তোমাকে কনস্ট্যান্টলি তুমি শুকনা, তুমি কেন খাও না, তুমি কেন তুমি কোথায় খাও, তোমাকে আমি খেতেই দেখছি না, এগুলা নিয়ে যদি তুমি বড় হও, তোমার এই ইনসিকিউরিটিটা সারা জীবন থাকবে। তুমি সারা জীবন তোমার খাওয়ার, ফার্স্ট অফ অল তোমার খাওয়ার প্রতি একটা বিরক্তি চলে আসবে, যে নো ম্যাটার হাউ মাচ আই ইট, আমি তো মোটা হচ্ছি না, আমি তো হেলদি হচ্ছি না। দেন তোমার বিরক্তি আসবে তোমার আশেপাশের মানুষের উপর, দেন তোমার নিজের উপর বিরক্তি আসবে। সো এই ইনসিকিউরিটিটা আমি কেন দিব একটা 17-year-old কে? দেওয়ার তো দরকার নাই, রাইট? সো এটা আই থিঙ্ক এই জিনিসটা অ্যাডোলেসেন্ট পিরিয়ডটাতে ইটস আ লট মোর অন আস রাদার দেন অন দ্য টিনেজার্স, যে উই হ্যাভ টু বি রিয়েলি কেয়ারফুল যে আমি কি বলতেছি, কি করতেছি না করতেছি, কারণ ইট টেকস আ টল অন দেয়ার মেন্টাল হেলথ। ওরা তখন বুঝতে পারে না, অ্যাডাল্ট হয়ে যায় যখন, 24-25 ইয়ার্স ওল্ড হয়ে যায় যখন, তখন চিন্তা করে যে ও ইয়েস, এজন্য এজন্য আই এম ফিলিং দিস ওয়ে। ও এটা, দ্যাটস মাই লাইফ বেসিক্যালি। ইয়েস, অফ কোর্স। আর সেই সময়টা তো হচ্ছে কি অনেক বেশি আর কি ভালনারেবল থাকে, তারপরে অনেক বেশি অ্যাগ্রেসিভ থাকে, ছোটখাটো বিষয় হচ্ছে গিয়ে বাবা মার সাথে অথবা আর কি অন্য মানুষের সাথে যায় ওদেরকে ইনস্টিগেট করে, তখনই হচ্ছে একদম অ্যাঙ্গারটা বার্স্ট আউট করে। এটার জন্য মনে হয় এই মানে দ্য ফেলিয়ার টু ইন্টিগ্রেট ইন আইদার ওয়ান অফ লাইক কমিউনিটিজ, যেখানে ওরা ছোটও না আর বড়ও না, একটা মাঝখানে দে আর স্টাক ইন দ্য মিডল অফ অ্যাবসলিউটলি নোওয়্যার। ইয়া, ওইটাই। So, um, also I would like to ask, so basically, since you are mostly like you're really famous, right? So you're like most people, but most people know you. So like, yeah, I think যে হচ্ছে আমার মনে হয় যে আপনি হচ্ছে গিয়ে মোটামুটি ভাবে অনেক well known, and I would just like to ask you about your journey before this. যে এটা কি হচ্ছে কি আপনার মেন্টাল হেলথ কে কোনোভাবে ইনফ্লুয়েন্স করেছে, যে the time that you had before becoming a media personality and the one that you're having right now? আগে কিরকম ছিলেন, এখন কিরকম আছেন? um No, actually, first of all, thank you so much. I'm very honored that you think যে আমি অনেক well known media personality, famous or something like that. এটা কিছু না। I always wanted to be somebody. That has always been there. যে I want to be somebody. এটা যে I don't know, এটা হচ্ছে teenage time থেকে না, when I was in university তখন থেকে, like I wanted to be somebody. এখন আমি কি নিয়ে somebody হব, it was তখনও পর্যন্ত ক্লিয়ার ছিলাম না। তো আমি ফার্মেসি পড়াশোনা করছি, and ইউনিভার্সিটি লাস্ট ইয়ার পর্যন্ত I wasn't involved in any extra curricular activity. তো আমি শুধু পড়াশোনাই করতাম। So a friend of mine told me যে do you want to explore public speaking, যেহেতু তুমি আমাকে একবার বলছিলা যে you are interested in it. আমি খুব chickened out, আমার টেনশন লাগছিল যে আমি পারবো না, জীবনে করি নাই। But then he pushed me, and then I had the guts to practice and then participate in a public speaking competition. That was my first ever participation in any extracurricular activity. So ওইটাতে আমি প্র্যাকটিস করে পার্টিসিপেট করার পরে I got the first prize, and I think that gave me a validation and a sense of understanding যে okay আমি তাহলে মানে extracurricular activities is something where I can explore. এর আগে আমি মনে করতাম যে আমাকে তো এটা পসিবলই না, বাট দেন ওই সেন্স অফ পসিবিলিটিটা ওই ইনসিডেন্টের পরে মনে হয়েছে নিজের মধ্যে। সো দেন আস্তে আস্তে আই স্টার্টেড প্র্যাকটিসিং পাবলিক স্পিকিং, কিছু ক্লাবে জয়েন করি, তারপরে ওই যে লেখালেখি তো ছিলই, তখন একটু সাহসটা বাড়ে যে আচ্ছা ঠিক আছে, আগে নিজের জন্য লিখতাম, এখন একটু দেখি না বিভিন্ন জায়গায় সাবমিট করে দেখি লেখা পাবলিশ হয় নাকি, অ্যাকসেপ্ট হয় নাকি, কিছু জায়গায় হয় কিছু জায়গায় হয় না। সো ওইখান থেকে আস্তে আস্তে বুস্ট আপটা আসে নিজের মধ্যে যে আচ্ছা ঠিক আছে, না আমি এই জায়গায় ট্রাই করলে আই থিঙ্ক পারবো। তো এইভাবে চলতে থাকে, অ্যান্ড দেন সোশ্যাল সেক্টরে কাজ করা শুরু হয়
2016 থেকেই, এবং আমরা ফ্রেন্ডরা মিলে একটা কাজ করা শুরু করি। তখনও পর্যন্ত না গোল সেট ছিল না যে ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে নিজেকে দেখতে চাই, দেশের জন্য কিছু করতে চাই, কমিউনিটির জন্য কিছু করতে চাই। দ্যাট ওয়াজ নট দ্য গোল। তখন গোল এটা ছিল যে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি করতেছি। But I think in 2018 or 19 আমার কাছে মনে হয় যে no, this is something that I really want to do. It gives me happiness, it gives me peace. Honestly speaking, I love making new connections. So let's say I'm talking to you today, right? So I would always wanna be in touch with you. Daily হয়তো hi hello কোনোদিনই হবে না, but আমি অলওয়েজ মাইন্ড স্পেস থেকে সামানজার সাথে ইন টাচ থাকতে চাবো, বিকজ that's how I am as a person. So যেহেতু এটা আমি পছন্দ করতাম, তো আই থিঙ্ক ওটার কারণে আই স্টার্টেড কমিউনিকেটিং উইথ আ লট অফ পিপল। আমি প্রত্যেকের সাথেই না I used to communicate with a purpose. কখনো জাস্ট ও হাই হ্যালো কেমন আছো, কি খাচ্ছ, কি করতেছো, এগুলো হতো না। কখনো না কখনো কোনো না কোনো প্রজেক্ট নিয়ে কাজ হতো। We have a full-fledged organization, AIM Initiative Foundation, so we have a lot of projects. Main project হচ্ছে আমাদের AIM স্কুল, যেখানে 126 underprivileged children পড়াশোনা করছে। সো একটা স্কুল রান করতে হলে, that too under a non-profit organization, you need to communicate with a lot of people, because fundraising দরকার হয়, donations দরকার হয়, support দরকার হয়। সো আমি এই কাজগুলা করতাম, and এই কাজগুলা করার জন্য আমার অনেক মানুষের সাথে পরিচয় হয়েছে with time. And it's the same thing with pensive stories. এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে whenever I come up with a new idea আমার pensive stories প্ল্যাটফর্মের জন্য, আমি either আমার পার্সোনাল প্রোফাইল থেকে পোস্ট করি অথবা পেজ থেকে পোস্ট করি, and আমি sufficient amount of যতটুকু রেসপন্স আমার দরকার আমি পাই ওগুলা। and I have an amazing team of 10 girls যারা হচ্ছে গিয়ে কাজ করে যাচ্ছে ব্যাকে পেন্সিভ স্টোরিজ এর জন্য। সো I think I always wanted to work, মানে আমার একটা ছিল যে somebody হব, ফার্স্টে ছিল somebody হব, didn't know কি somebody, কিসে somebody হব। I think now I know a little bit যে আমি ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে or এডুকেশন সেক্টরে নিজেকে somebody হিসেবে দেখতে চাই। সো yeah, বাট আমি অ্যাম্বিশিয়াস ছিলাম ছোটবেলা থেকে না, আমি অ্যাম্বিশিয়াস ছিলাম ইউনিভার্সিটি লাইফ থেকে, যে না কাজ ইজ ইম্পর্টেন্ট, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। ওখান থেকে হচ্ছে কি আপনি আপনার ফার্স্ট এভার লাইক এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজ এ জয়েন করেছেন? ইয়েস। ওকে, তাহলে আপনার মানে স্কুল লাইফে আপনার জার্নিটা কেমন ছিল? মেলো জার্নি ছিল। লাইক I was an average kid, average student. ফ্রেন্ড সার্কেলের সাথে মজা করতাম, ক্লাস করতাম, পড়াশোনা করতাম, দ্যাটস ইট। আর কিছু ছিল আর নাথিং এক্সাইটিং। ওকে, সো দ্যাট সাউন্ডস রিয়েলি গ্রেট। আর আচ্ছা, সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আ কোয়েশ্চেন দ্যাট আই পার্সোনালি হ্যাভ। আমি হচ্ছে কোন একটা রিসার্চ পেপারে মনে হয় পড়েছিলাম যে হচ্ছে কি একজন মানে একটা এক্সট্রোভার্টেড মানুষ, হ্যাঁ, ওই মানুষটা যত নাকি হচ্ছে গিয়ে ফেসবুকে অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট দেয়, ওইটা হচ্ছে ইজ প্রপোর্শনাটলি মাচ মোর হায়ার দেন সামওয়ান যে হচ্ছে অনেক ইন্ট্রোভার্টেড। তো সিন্স ইউ আর লাইক সিন্স হচ্ছে আপনি মেন্টাল হেলথ নিয়ে এত দিন ধরে কাজ করছেন, like how would you want to differentiate introverts and extroverts and how they expose themselves to the community? একটা টাইমে আমি মনে করতাম, আমি রিসার্চটা নিয়ে অ্যাওয়্যার না, আমি আমার পার্সপেক্টিভটা শেয়ার করি। আমি একটা টাইমে মনে করতাম যে আমি হচ্ছে এক্সট্রোভার্ট, বাট দেন আমার কাছে মনে হয়েছে একটা টাইমে যে না, আমি অনেক ইন্ট্রোভার্ট, বিকজ আমি আমার শুধু কাছের মানুষগুলোর সাথে টাইম স্পেন্ড করতে, কমফোর্টেবল করতে, কথা বলতে এনজয় করি, বাকিদের সাথে অত না। দেন আস্তে আস্তে আমি রিয়েলাইজ করলাম যে না, আমার মধ্যে দুইটা নেচারই আছে। আমি অনেক মানুষের সাথে মিশি, কথা বলি কাজের পারপাসে, এবং তাদের সাথে আমার ভালো একটা সোশ্যাল রিলেশন আছে। and at the same time আমি আমার ক্লোজ সার্কেলকে খুব ছোট রাখতে পছন্দ করি। সো তাহলে আমি কোন জায়গায় আমি ফল করতেছি? তখন আমি দেখলাম যে there is a new term, ambivert, তাহলে প্রবাবলি আমি ambivert। সো আমার কাছে মনে হয় যে এই এক্সট্রোভার্ট, ইন্ট্রোভার্ট, অ্যাম্বিভার্ট একই স্পেকট্রামে পড়ে। আই থিঙ্ক উইথ টাইম অ্যান্ড উইথ ম্যাচুরিটি অ্যান্ড গ্রোথ আমরা হচ্ছে এক এক সময় এক একটা জায়গায় থাকি। আবার কেউ হচ্ছে গিয়ে অলওয়েজই থাকে, যেমন আই হ্যাভ জার্নালিস্ট ফ্রেন্ডস, আই হ্যাভ রাইটার ফ্রেন্ডস যারা অনেক সুন্দর লিখে, অনেক অনেক নলেজ রাখে লাইফ নিয়ে, হিস্ট্রি নিয়ে, কালচার নিয়ে, অনেক সুন্দর লেখালেখি করে, এবং ওরা ওদের মতো ওদের কাজটা করতে থাকে। কিন্তু হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি আমি দেখি যখন ওরা কিছু শেয়ার করে সোশ্যাল মিডিয়াতে, তখন হয়তো ওইটা রিচটা কম হয়, বিকজ দে ডোন্ট
share every day or as much as any other extrovert would do. সো হয়তো ওইটার কারণে, কারণ সোশ্যাল মিডিয়া তো চলে পুরো অ্যালগোরিদমের বেসিসে। এখানে তো অনেক এআই এর ব্যাপার স্যাপার আছে, যেটাতে আমার নলেজ খুবই কম, সো আই ওয়ন্ট মেক ফুল আউট অফ মাই সেলফ বাই টকিং অ্যাবাউট দিস। বাট এখানে তো অনেক এআই এর ব্যাপার স্যাপার আছে, সো আই থিঙ্ক ওরা, আমার ইন্ট্রোভার্টেড একটা ফ্রেন্ড অনেক লেখালেখি করে, হি ইজ আ জার্নালিস্ট অ্যান্ড হি ইজ ইন আ ওয়েল রেপুটেড পোস্ট ইন আ মিডিয়া হাউস। তো ও কিন্তু অনেক ওয়েল structured, well thought out articles, reports লিখে, and when he publishes those, ওগুলা কিন্তু ভালো ভালো জায়গায় পাবলিশ হয়, কিন্তু ওর ইয়েতে হয়তো 10টা 15টা লাইক আসবে। আর আমার মতে অ্যামেচার রাইটাররা চিলাপাল্লা বেশি করে দেখে হচ্ছে কি ওখানে দেখা যায় যে 50টা লাইক চলে এসে বসে আছে, ও খুব সুন্দর লেখা এসে হচ্ছে, বাট ইকুয়ালি খুব সুন্দর লেখা হয়তো ওরও হচ্ছে, বাট ও অত বেশি প্রকাশ করতেছে না দেখে হয়তো আসতেছে না। আবার ইন্ট্রোভার্টে কিন্তু ওরকম নিডও থাকে না, ওদের ভ্যালিডেশনটা কিন্তু অন্য দিক থেকে আসে। এক্সট্রোভার্টের ভ্যালিডেশন একটা জায়গা থেকে আসে, ইন্ট্রোভার্টের আরেকটা জায়গা থেকে আসে। যেমন আমার ভাই, ভাই give my brother's example, ও খুব ভালো লেখালেখি করে, ওর ইন্ডি মিউজিকের নলেজ অনেক ভালো, ও অনেক ভালো ভালো ইন্ডি মিউজিক শুনে, বাট আই টক অ্যাবাউট ইট, লাইক আমি যখন কোনো নতুন মিউজিক শুনি, আই রাইট অ্যাবাউট ইট, আই টক অ্যাবাউট ইট। ও জাস্ট একটা স্টোরি দিবে, এন্ড ওই স্টোরিটাও নিজের জন্য দেয়া, ওই স্টোরির মানুষ দেখলো নাকি না ডাজেন্ট ম্যাটার। ওর কাছে ম্যাটার হচ্ছে, ওর ম্যাটার্স ইজ যে ওর একটা 140টা গানের প্লে লিস্ট আছে, দ্যাট গিভস হিম হ্যাপিনেস। ওইটা ছেড়ে দিয়ে অফিসের সব কাজ করে, 5টা ওর ফ্রেন্ড আছে, ওই ফ্রেন্ডের সাথে ওটা শেষ করে, দ্যাটস দ্য ভ্যালিডেশন এন্ড দ্য হ্যাপিনেস দ্যাট হি ওয়ান্টস এন্ড গেটস। আমার হচ্ছে গিয়ে যে, ও আই লাভড ইট, আই ওয়ান্ট টু শেয়ার ইট উইথ পিপল, এই সেই। সো আমার হ্যাপিনেস আর ভ্যালিডেশন ডিফারেন্ট ভাবে কাজ করে। সো আই থিঙ্ক ইট ডিপেন্ডস অন কোন টাইপ অফ নেচার ইউ হ্যাভ। তুমি কি, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ইউ আর? I am not entirely sure, but I think that আমি হচ্ছে গিয়ে not entirely sure আপু, probably হচ্ছে আমি একজন ambivert, কিন্তু it depends upon the situation, যেটা আপনি যেটা বললেন যে হচ্ছে গিয়ে কোন কোন সিচুয়েশন যে আমি প্রবলি অনেক বেশি করে কথা বলি যখন একদম ইমার্জেন্সি লাগবে, কিন্তু যখন প্রয়োজন পড়ে না, আই ডোন্ট স্পিক দ্যাট মাচ। ওকে, কিন্তু আই ডোন্ট নো যে এটা শুধু আমার মনে হয় নাকি, বাট লাইক ডু ইউ থিঙ্ক যে হচ্ছে গিয়ে ধরেন যারা একটু ইন্ট্রোভার্ট তারা হচ্ছে গিয়ে একটু বেশি কি এনশিয়াস, ওদের এনজাইটি লেভেলটা বেশি কাজ করে? ফর এক্সাম্পল ধরেন একজন ইন্ট্রোভার্ট রাইটার, হ্যাঁ, ও হচ্ছে গিয়ে বেশি ফেসবুকে পোস্ট দেয় না অথবা কোনো সোশ্যাল মিডিয়াতে কিছু পোস্ট দেয় না, বিকজ দ্যাট পারসন থিংস আল্লাহ এখন যদি আমি ওই পোস্টটা দিয়ে দিই অথবা আমার রাইটিং যদি আমি কাউকে দেখাই, দেন দে মাইট লাইক লুক ডাউন আপন মি, অর প্রবাবলি আমাকে হচ্ছে গিয়ে নেগেটিভ কথাবার্তা বলতে পারে, নেগেটিভ কমেন্টস করতে পারে, এটার জন্য ওরা বেশি এক্সপোজ হতে চায় না। সো হাউ উড ইউ এরকম থাকে, আই হ্যাভ সিন সাম অফ মাই ফ্রেন্ডস বিইং দিস ওয়ে, আমি দেখছি। সো হ্যাঁ, এখানে তোমার পয়েন্টে লজিক আছে, বাট আমি এটাকে জেনারেলাইজড করতে চাচ্ছি না, কারণ এক একজন এক এক রকম হয়। বাট হ্যাঁ, আমি দেখছি যে দে বিলিভ ইন পারফেকশন মোর, যে পুরোটা পিস পারফেক্ট হবে, যাই আমি করতেছি পারফেক্ট হবে, তারপর আমি কিছু পোস্ট করতে চাইলে করলাম, শেয়ার করতে চাইলে করলাম, না করলেও ডাজেন্ট ম্যাটার, এরকম। বাট হ্যাঁ, এটা আমি দেখছি। আই ডোন্ট নো ইফ ইটস এটা একদমই লাইক যারা ইন্ট্রোভার্ট তারাই অ্যাংশিয়াস হবে সবকিছু নিয়ে, এইটা আই ডোন্ট থিঙ্ক, বাট আই থিঙ্ক এটা আছে কিছু কিছু মানুষের মধ্যে। হ্যাঁ, ওইটা আমিও হচ্ছে কি আমার মানে এটা আমার অবজারভেশন থেকে আমি কোয়েশ্চেনটা করলাম। আমিও হচ্ছে কি এরকম অনেক মানুষকে দেখি যে হচ্ছে কি ওরা এত বেশি কথাবার্তা বলে না, এন্ড দেন আর ওদের সোশ্যাল এক্সপোজার এত বেশি ফ্রেন্ডস থাকে না, সবসময় একটা জিনিস করতে থাকে, লাইক দে আর ফুললি ফোকাসড অন দেমসেলভস এন্ড দে ডোন্ট লাইক chaos and every of those things. All right, so I would want to ask you, like, since you are the director of AIM Initiative Foundation, ওখান থেকে হচ্ছে গিয়ে like what exactly inspired you to get engaged in communities and what inspired you to help other people? ওটা কি কোনো পার্সোনাল সাথে রিলেটেড, or did you just feel like যে না আমার হচ্ছে গিয়ে আমি হচ্ছে গিয়ে অনেক স্ট্রাগলস দেখতেছি মানুষের মধ্যে and I should really get down on it and try to support them as much as possible, এরকম কিছু? আই থিঙ্ক এখানে অনেকগুলা রিজনস আছে। ওয়ান উড বি, আমার প্যারেন্টস কে আমি ছোটবেলা থেকেই দেখছি হেল্পিং পিপল, এই নেচারটা তাদের মধ্যে আছে, অ্যান্ড রিলেটিভস থেকে শুরু করে আশেপাশের মানুষের যাদেরই কোনো হেল্প দরকার হইতো, সেটা ফাইন্যান্সিয়াল হেল্প বলো বা কোনো ধরনের, ধরো জাস্ট
যে একটু থাকা লাগবে or হেল্প আউট করা লাগবে কোনো কাজে, আই ইউজ টু সি যে আমার প্যারেন্টস উড বি ভেরি ওপেন টু দ্যাট। কখনো চিন্তা করতো না যে এটা করে আমার কি লাভ, কেন আমি যাবো, এত যেতে পারবো না, এই থট প্রসেস আমার বাবা মা কারোর মধ্যেই নাই। সো আই থিঙ্ক ওটা আমি দেখছি ছোটবেলা থেকে, অ্যান্ড আই থিঙ্ক আমি আর আমার ভাই ওটা রাখছি নিজের মধ্যে, আসে গ্রো হয়েছে। দ্যাট ইজ আই থিঙ্ক ওয়ান রিজন। অ্যানাদার ইজ আমার একটা ফ্রেন্ড আমাকে একবার বলছিল হচ্ছে কি যে ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু বি সামবডি, যেহেতু আমি অলরেডি বলছি যে বিং সামবডি ওয়াজ দ্য গোল অলওয়েজ। সো আমার ফ্রেন্ড বলছিল হচ্ছে কি ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু বি সামবডি, মেক ইউর লাইফ মিনিংফুল কর তোর লাইফটাকে, লাইক হ্যাভ সাম মিনিং টু ইট, লাইক ডু সাম স্টাফ ফর ইয়োর সেলফ অ্যান্ড ডু স্টাফ ফর আদার্স টু। সো আমি ওইটাকে আই টুক দ্যাট সিরিয়াসলি। আরেকটা হচ্ছে যে ওই যে বললাম আমি সিচুয়েশনাল ডিপ্রেশনে ছিলাম, সো when I decided or when I started trying to overcome it, তখন I took a lot of measures. আমি জোর করে করে আমার বাবা মা ভাইয়ের সাথে অনেক কিছু শেয়ার করতাম যেটা আমি কখনো ভাবি নাই যে আমি শেয়ার করবো। আই স্টার্টেড রাইটিং, অ্যান্ড দেন আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওকে আমার কাজে ইনভলভ হতে হবে, যেটা আমাকে একটু ডিস্ট্র্যাক্ট করবে, যেটা আমাকে ফোকাস করবে মানুষের সাথে মিশতে, মানুষের পেইন বুঝতে। সো ইমাজিন আমি আন্ডার প্রিভিলেজ কমিউনিটির সাথে ডিরেক্টলি কাজ আমি করি নাই, বিকজ আমি মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন সাইড হ্যান্ডেল করতাম, কিন্তু আমাকে অনেক ভলেন্টিয়ার্স অ্যান্ড ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডার্স এর সাথে কাজ করতে হয়েছে, আর আমি এখনো করতে হয় ডেইলি বেসিসে। তো তখন আমি যেটা জানলাম, আমি অনেক অনেক ছেলে মেয়েদের মাইন্ডসেট জানতে পারলাম, ওরা কেমন জানতে পারলাম, ওদের সাথে কথা বলে বুঝতে পারলাম যে ও এভরিবডি গোজ থ্রু স্ট্রাগলস এন্ড প্রবলেমস, এন্ড এভরিবডি ইজ ট্রাইং টু স্টে হ্যাপি। সো ইটস নট মাই ওন একার জার্নি না। তো আমি আমি যতটা নিজেকে লুজার মনে করতাম অতটা আমি লুজার না। সো এই জিনিসগুলা কিছুটা নিজের ভালোর জন্য আই স্টার্টেড ওয়ার্কিং ফর পিপল আর ওয়ার্কিং ফর দ্য কমিউনিটি, অ্যান্ড দেন ওটা রিভার্স হয়ে গেছে যে now it's for them more and less for me, কারণ I feel like I'm okay now. তো হ্যাঁ, এটা I think these are the reasons basically. All right. That actually takes মানে বেশিরভাগ সময় কি হয়, যেটা আমি পার্সোনালি দেখেছি যে there are a lot of people যারা হচ্ছে গিয়ে হেল্প প্রবাবলি করতে চায়, মানে প্রবাবলি হচ্ছে আন্ডার প্রিভিলেজ কমিউনিটিস কে কিছু একটা দিতে চায়, বাট এট দ্য সেম টাইম they are not like কি বলবো যে হচ্ছে কি ওরা এত বেশি ইন্সপায়ার্ড হয় না, অথবা এত বেশি ইনসেন্টিভস হচ্ছে কি থাকে না ওদের ভিতরে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি হচ্ছে দেখতেছি ওখানে একজন মানুষ স্ট্রাগল করতেছে, অথবা প্রবলি একটা গরিব মা হচ্ছে রাস্তায় গিয়ে ভিক্ষা করতেছে, বাট এট দ্য সেম টাইম ওরা হচ্ছে কি হেল্প আর করে না, মানে ওরা হচ্ছে they empathize them, কিন্তু হচ্ছে গিয়ে ওদেরকে মানে হেল্প করে না। বাট আপনি হচ্ছে গিয়ে ওদের স্ট্রাগলসটাকে হচ্ছে গিয়ে মানে নিজের মনে করে তারপর ওদেরকে হেল্প করেছেন, that actually takes a lot of courage and it takes a lot of inspiration, like it actually takes a great soul, and you did it, which is fantastic and amazing. Thank you. Yes. So how has AIM encouraged you to care about children's mental health? Well, most of the people are underprivileged, right, in AIM, so ওখানে তো হচ্ছে কি অনেক আর ধরেন গরিব অথবা পভার্টি লাইন মার্জিনালাইজড কমিউনিটিস এর মানুষজন আছে, সো সিন্স দে আর স্ট্রাগলিং আ লট, ওদের তো মেন্টাল হেলথের প্রতিও হচ্ছে গিয়ে অনেক মেন্টাল টোলসও যাচ্ছে। সো হাউ উড ইউ ওয়ান্ট টু ডিফাইন দ্যাট? অর আই থিঙ্ক এইম ইনিশিয়েটিভ ফাউন্ডেশনের যে স্কুলটা আমাদের আছে, এইম স্কুল, সেই স্কুলের প্রজেক্ট ম্যানেজার অ্যান্ড আমাদের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সাবিনা হাবিব, শি ইজ one of the best people in AIM Initiative Foundation, কারণ আমরা হচ্ছে কি মেরাদিয়ার বনশ্রী এরিয়াতে লোকেটেড, তো আমাদের কমিউনিটি বা আন্ডার প্রিভিলেজ কমিউনিটি হচ্ছে সব মেরাদিয়া এরিয়া। She knows all the families, she knows all the kids, she teaches them, she knows what's happening in every person's house, কি প্রবলেম হচ্ছে না। তো she is very passionate and she is very detail oriented about all of these things, যে ওকে এই বাচ্চাটা কেন স্কুলে আসতেছে না, এই বাচ্চাটার বাসায় কি প্রবলেম হচ্ছে, এই বাচ্চাটা তো এত ভালো করতেছিল এখন কেন ভালো পারফর্ম করতে পারতেছে না। সো শি টেকস ইট আপন আস টু মেক শিওর যে আমাদের স্কুলের টিচাররা অ্যান্ড শি হারসেলফ will communicate with the kids on a daily basis, শুধুমাত্র পড়াশোনার জন্য না, পড়াশোনার পাশাপাশি বাসায় কি হচ্ছে, বাসায় বাবা মা ঠিক আছে কিনা, ওকে আছে কিনা। তো এগুলোর মাধ্যমে আমরা অনেক ইনফরমেশন যেমন জানতে পারছি, আমরা অনেক সময় অনেক প্রবলেম হতে পারে সেটাকে ফোর্সি করে সলভও করতে পারছি, যে
একটা বাচ্চার হয়তো বিয়ে হয়ে যেতে পারে, এটা আমরা বুঝতে পারছি। একটা বাচ্চাকে হয়তো এত ভালো পড়াশোনা করতেছে বা টাকার অভাবে গ্রামে নিয়ে চলে যাবে, এরকম কথাবার্তা হচ্ছে, এটাও আমরা আগে জেনে জেনে জানতে পারছি, এন্ড দেন আমরা ওই ট্রাবল শুট করতে পারছি। সো আই থিঙ্ক আমরা মেন্টাল হেলথের সার্ভিস বা মেন্টাল হেলথ রিলেটেড অ্যাওয়ারনেস ওভাবে না করলেও আমরা এইভাবে ইন পার্সন কমিউনিকেশন করে করে আমাদের স্কুলের টিম হচ্ছে গিয়ে বাচ্চাদের মেন্টাল হেলথ, মেন্টাল ওয়েলবিংটাকে এনশিওর করার প্রসেসটাকে চালাই গেছে। অ্যান্ড ডিউরিং দ্য প্যান্ডেমিক স্কুল তো অফ রাখতে হয়েছিল ডেফিনেটলি। আর এই বাচ্চাগুলো এমন কমিউনিটি যে আমি ওদেরকে তো অনলাইনে এডুকেশন দিতে পারবো না, ওদের তো ইন্টারনেট অ্যাক্সেস নাই, ল্যাপটপ নাই, কিছু নাই। তো যেটা আমরা করতাম সেটা হচ্ছে ওদের সাথে আমরা ফোনে কথা বলতাম। তো ফোনে কথা বলার মেইন উদ্দেশ্যই ছিল যে ওরা যেন এক্সক্লুডেড ফিল না করে, ওরা যেন নেগলেক্টেড ফিল না করে। বিকজ when pandemic hit us, those communities were the neglected communities. জব ওদেরই সবার আগে গেছে, খাবারের কষ্ট ওদেরই সবার আগে হয়েছে। সো উই ডিডন্ট ওয়ান্ট দেম টু ফিল নেগলেক্টেড। আমরা ওদেরকে খাবার সাপোর্ট থেকে শুরু করে, ওদেরকে মেন্টাল সাপোর্ট থেকে শুরু করে সবকিছু দেওয়ার চেষ্টা করছি, জাস্ট বাই ডোনেটিং ফুড অ্যান্ড জাস্ট বাই টকিং টু দ্য কিডস। সো আই থিঙ্ক এইভাবে আমরা বিভিন্ন স্মল স্মল ইনিশিয়েটিভস নিছি টু এনশিওর যে বাচ্চাদের মেন্টাল হেলথ, বিকজ যেহেতু ওরা আন্ডার প্রিভিলেজ কমিউনিটি থাকে, ওদের ওখানে মেন্টাল হেলথ প্রবলেমস তো অ্যাকনলেজ। 5 বছর আগে ওই কমিউনিটি এটাই বুঝতো না যে এডুকেশনটা দরকার। অনেক কষ্ট ওদেরকে আমরা বুঝাইছি, অনেক কষ্টে, যার কারণে বাচ্চাদেরকে স্কুলে পাঠাইছে। সো এটা তো পসিবলই না যে ওরা মেন্টাল হেলথটাকে অ্যাকনলেজ করতে পারবে। সো আমরা ওভাবে ওদেরকে এত ফ্যান্সি ওয়েতে বোঝানোরও ট্রাই করি না। আমরা হচ্ছে গিয়ে যে না, আপনাদের সাথে কথা বলতে আসছি, জানতে আসছি কেমন আছেন, ভালো আছেন। সো দিস ইজ দ্য অ্যাপ্রোচ দ্যাট the school team takes, and এটা works. They feel included, they feel like যে ওদেরকে কেয়ার করার জন্য মানুষ আছে, and that is what we want to, like, that is the kind of faith that we want to build আর কি আমাদের কমিউনিটিটার মধ্যে। তো এইভাবে আমরা কাজ করে গেছি বাচ্চাদের ওয়েলবিং, মেন্টাল ওয়েলবিং এর জন্য, এখনো করে যাচ্ছি। মানে হচ্ছে like indirect ওয়েতে you guys are still supporting them and making sure যে হচ্ছে গিয়ে ওদের কোনো mental problems অন্তত না হয় as a result of their ongoing struggles, which is like amazing. So আপনারা কি মানে ধরেন যেহেতু হচ্ছে গিয়ে আপনারা অনেক আন্ডার প্রিভিলেজ কমিউনিটির সাথে হচ্ছে গিয়ে কথা বলছেন, তারপর সাথে on a regular basis communicate করছেন, so do you think যে it's a bit difficult to convince underprivileged communities এর ধরেন হচ্ছে গিয়ে ওই কিডস গুলার বাবা মাকে যে হচ্ছে গিয়ে এডুকেশনের ইম্পর্টেন্সটা কি? আর তারপর আপনি যে এখনই মেনশন করলেন যে হচ্ছে গিয়ে অনেক ধরনের প্রবলেমস, ফর এক্সাম্পল আর্লি চাইল্ডের ম্যারেজ, এগুলা সব নিয়ে আপনি কিভাবে হচ্ছে গিয়ে ওনাদেরকে আর কি বুঝিয়েছেন যে you guys really need to stop this and you need to be a bit more progressive and things along those lines. I think I think again I would like to mention the school team gets all the applaud that they deserve, because এটা পুরোপুরি স্কুল টিম এন্ড সাবরিনা হ্যান্ডেল করে along with the help of our founder and chairman মোহাম্মদ সাইদ। তো যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন কেসেস আসে, যে মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে চলে যাবে, ছেলেকে দোকানে বসায় দিবে, আর পড়াশোনা কন্টিনিউ করাবে না। প্রতিনিয়ত আমাদের ওনাদেরকে বুঝাতে হয় যে না, দেখেন আপনার ছেলে ভালো করতেছে, আপনার মেয়ে ভালো করতেছে, দে আর এনজয়িং দেয়ার টাইম, দিস ইজ হোয়াট চাইল্ডহুড লুকস লাইক, এগুলো বুঝাতে হয়। এন্ড দেন কিছু ফেরত আসে, কিছু আসে না, এটা আমাদের মেনেও নিতে হয়। when we started out in 2016, তখন হচ্ছে কি আমরা স্লাম এরিয়াতে যে পড়াতাম। তো 2 বছর সময় লাগছে আমাদের ভলেন্টিয়ারদের এবং আমাদের টিমের টু কনভিন্স সাম পিপল যে আমরা একটা স্কুল শুরু করলে আপনারা কি বাচ্চা পাঠাবেন নাকি স্কুলে পড়াতে। 34 জন এগ্রিড, এন্ড ওই 34টা বাচ্চাকে নিয়ে we started our school. So that means আমরা কিন্তু সব বাচ্চাকে পাই নাই, that means আমরা সবাইকে এগ্রি করাতে পারি নাই। So it's a very tricky thing, যেখানে you don't have food on your plate thrice a day or twice a day, সেখানে কিন্তু তুমি এডুকেশন নিয়ে চিন্তা করবা না, এটা খুবই স্বাভাবিক। তাও আমরা যে কনভিন্স করে 34টা বাচ্চাকে নিয়ে শুরু করতে পারছি, আর 34 থেকে মানে এই বছর যে 126 জনের বেশি বাচ্চা আছে আমাদের স্কুলে, I feel like a milestone, যে আমরা স্টিল বাচ্চাদেরকে তো আনতে পারছি, ফ্যামিলিকে তো মোটিভেট করতে পারছি। সো এভাবেই চলতেছে। এটা কিন্তু খুবই কন্টিনিউয়াস একটা প্রসেস। ইটস নট লাইক ও আমি কাউন্সেলিং করে দিলাম 2 মাস ডান। এটা প্রতিনিয়ত
প্রতিনিয়ত, বিকজ এভরি মান্থ অর টু এরকম নতুন নতুন কেসেস আসে, ওগুলাকে তখন আমাদের স্টুডেন্ট টিম, কি বলে, স্কুল টিম অ্যান্ড চেয়ারম্যান অ্যান্ড বোর্ড বসে ডিসকাস করে যে কি করা যেতে পারে, অ্যান্ড দেন আগাই আমরা। সো it's an ongoing process and very tiring also. জি, সো আপনারা কি লাইক বেসিক্যালি ওনাদের প্যারেন্টদের সাথে কথা বলেন, নাকি ডু ইউ গাইস ডিরেক্টলি টক টু দ্য কিডস এন্ড হেল্প, মানে পুরা এইম ইনিশিয়েটিভের পুরা জিনিসটা ওনাদেরকে বোঝানো হয়? In that way, explaining what our school is, what we are doing and why, তখন obviously we talk to the parents, and বাচ্চাদেরকে we only focus on telling them যে স্কুলে আসো and পড়াশোনা করো and enjoy করো, friends হবে, এই হবে, সেই হবে, but the real scenario আমরা হচ্ছে গিয়ে obviously parents কেই বুঝাই। parents are the people যাদেরকে বোঝানোটা খুবই দরকার হয়, সো আমরা ওইটাতেই ফোকাস করি। জি, আবার আমি হচ্ছে কি একটা স্টোরির মধ্যে দেখেছিলাম যে হচ্ছে there was a child যে হচ্ছে পপ করতে হচ্ছে অনেক স্ট্রাগল করছিল, তো তারপরে মানে স্কুলে হচ্ছে ভালো করে পড়াশোনার মধ্যে মন দিতে পারছিল না, তারপরে হচ্ছে কি আপনার টিচাররা অনেক বেশি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড ছিল, এন্ড দ্য টিচার ইনফর্মড দ্য লাইক দ্য মাদার যে হচ্ছে কি আপনার বাচ্চাটা এরকম ভালো করে কোপ আপ করতে পারছে না, আর ও হচ্ছে গিয়ে অনেক মিসবিহেভও করতো। সো এটার জন্য ইনস্টেড লাইক ইন আ নর্মাল কমিউনিটি অথবা ইন নর্মাল সোসাইটি আমাদের জেনারেশন বাবা মা হলে কি করতো, আমাদেরকে নিয়ে গিয়ে হচ্ছে আমাদেরকে বকাবকি করতো, তারপরে অনেক বেশি মানে আমাদেরকে হচ্ছে গিয়ে অনেক বেশি বলতো যেটা করা উচিত হয় নাই, তারপরে হচ্ছে গিয়ে অনেক হচ্ছে নেগেটিভ কমেন্টসও হয়তো বা বলতো, তারপরে অনেক রেস্ট্রিকশনস দিত। they probably would not have been able to understand what we were being through, হ্যাঁ, sorry, what we were going through, কিন্তু ওই মাটা didn't do something of that sort। ওই মাটা হচ্ছে কি ওই বাচ্চাটাকে 6 মান্থের জন্য স্কুল থেকে বের করে নিয়ে গিয়ে বাচ্চাটাকে তারপর কাউন্সিলিং করেছে for those 6 months। তারপরে হচ্ছে বাচ্চাটাকে যখন আপনার স্কুলে আবার ব্যাক, মানে যখন বাচ্চাটা স্কুলে আবার ব্যাক করেছে, he was like shining। তারপর গ্রেডস গুলা হচ্ছে grades were skyrocketing and all the teachers were heavily impressed। এরকম হচ্ছে একটা সিচুয়েশন আমি দেখেছিলাম। সো আপনার কি মনে হয় যে ধরেন একটা প্রোগ্রেসিভ প্যারেন্ট আর হচ্ছে গিয়ে একটা একটা প্যারেন্ট এত বেশি প্রোগ্রেসিভ না, সো যে ওই প্যারেন্টটা যেটা করেছে দ্যাট ওয়াজ নট সামথিং দ্যাট অল প্যারেন্টস উড ডু, সো উড ইউ সে যে হচ্ছে গিয়ে এটা সব প্যারেন্টেরই করা উচিত, অথবা সব প্যারেন্টের কি বলবো মাইন্ডসেট অথবা এগুলা সব চেঞ্জ করা উচিত, or probably look through the eyes of a child and then try to understand them? হ্যাঁ, এটা তো অবশ্যই। অ্যাকচুয়ালি আমরা কিন্তু অনেক কিছু লার্ন আনলার্ন করতেছি, ইভেন আমি মিলেনিয়াল, তুমি মনে হয় জেন জিতে পড়ো, আমরা কিন্তু অনেক কিছুই লার্ন অ্যান্ড আনলার্ন করতেছি। আমার কাছে মনে হয় যে ফর প্যারেন্টস তারাও অনেক কিছু লার্ন আনলার্ন করতে পারে। এখন সমস্যা হয় হচ্ছে গিয়ে যে তাদের বয়স, তাদের জেনারেশনের কারণে অনেক সময় দেখা যায় যে তারা তাদের লার্নিং স্কোপটাকে হয়তো একটু রিজিড করে ফেলে। যেমন আমার ফ্যামিলি খুবই সাপোর্টিভ, মাই প্যারেন্টস টাইমের সাথে সাথে they have learned, they have progressed and they have understood যে একটা সময় ছিল যখন mental health was not a topic of conversation, it was not even considered something serious, তারা পায়নি ওই সাপোর্টটা, কিন্তু they made it sure যে আমরা যেন বাসায় একটা safe space পাই to say and to speak and to cry anyway and any place we want to। আমার বাসায় কিন্তু আমি যেরকম কান্নাকাটি করি when I have emotional outbursts, আমার ভাইও কিন্তু ওরকম কান্নাকাটি করে, it's equal। আমার বাসায় কিন্তু জিনিসটা এটা না যে you're a man, you cannot cry and you have to hold your emotions and you have to be strong, এরকম কিছুই নাই। So I think আমার parents টাইমের সাথে সাথে প্রোগ্রেস করেছে, and এটা অন্যান্য প্যারেন্টস করতে পারলে খুবই ভালো, না করতে পারলে একটু প্যারা আর কি, but yeah, it's important and yes, একটু I think the first barrier is অনেক ছেলেমেয়েরাই বাবা মার সাথে, স্পেশালি বাবার সাথে ওপেন কনভারসেশন করতে কমফোর্টেবল ফিল করে না। I don't know, there is this dynamic যেখানে ওপেন কনভারসেশন হয়ই না, বাট এইটা যদি হয় তাহলে দেখা যায় কি অনেক লাইক 30% এর মতো যে কনফিউশন এন্ড প্রবলেম ফেস করি আমরা, ওগুলো কমে যায়। কারণ the more you communicate, the more you talk, the more insights you get about life and the more solutions come your way।
সো এটা করার জন্য আমার কাছে মনে হয় যে কমিউনিকেশনটা অনেক ক্লিয়ার থাকা উচিত বাবা মায়ের ছেলে মেয়েদের মধ্যে। তারপরেই আসবে হচ্ছে গিয়ে যে ওকে ফাইন, কিভাবে তারা একটু প্রোগ্রেস করতে পারে, আমি আর একটু তাদেরকে কিভাবে ভালো বুঝতে পারি। তো ইয়া, আই ফিল লাইক it's very important for parents to take care of their kids' mental health. ওইটাই যদি কমিউনিকেট নাই করি তাহলে বুঝবো কিভাবে যে হচ্ছে আমার কি প্রবলেম হচ্ছে, বা আমি কোন ইস্যুস দিয়ে সাফার করছি। যেহেতু যেহেতু আমরা কথাই বলছি না, আসলে কোনো সলিউশন আসে না, ওই প্রবলেমটা সবসময় ওখানে রয়েই যায়। আর there is another thing that I would like to know যে হচ্ছে গিয়ে মানে there are a lot of movies, for example Encanto, তারপর Inside Out, তারপর there are a lot of হিন্দি বলিউড মুভিজ, ফর এক্সাম্পল দিল ধড়াকনে দো, ওগুলা সবগুলার মধ্যে there is that one common thing যে ওরা ওরা সবাই হচ্ছে কি আর কি মেন্টাল হেলথকে হচ্ছে প্রায়োরিটাইজ করে হচ্ছে পুরো মুভিটাকে বানানোর ট্রাই করেছে। তো ফর এক্সাম্পল ওই যে আলিয়া ভাট যে মুভিটা করলো ডিয়ার জিন্দেগি, ইয়া দ্যাট ওয়ান, ওখানে কিন্তু হচ্ছে গিয়ে ও অনেক মানে বাবা মার প্রেসারে হচ্ছে অনেক অনেক সাফার করছিল মেন্টালি অনেক বেশি ডিস্টার্ব ছিল। সো ইউ হ্যাভ এনি ইনসাইটস অ্যাবাউট দ্যাট, অর এটা কিভাবে হচ্ছে গিয়ে মানে এই মুভিটাকে বেস করে আমরা কিভাবে মানে কিভাবে মুভি থেকে ডিফারেন্ট জিনিস লার্ন করা আর কি যায়, বিকজ দ্যাট ওয়াজ মনে হয় কি যে এই মুভিটাতে ইফ ইফ আই টেক ডিয়ার জিন্দেগি ফর এক্সাম্পল, তাহলে আলিয়া ভাট এন্ড শাহরুখ খানের মুভি, এই মুভিটা কিন্তু একটা ফ্যামিলি মুভি। সো এই মুভিটা যদি আমি আমার বাবা মার সাথে বসেই দেখি, তাহলে আমি যেমন নতুন কিছু জানতে পারতেছি, পার্সপেক্টিভ গেইন করতে পারতেছি, আমার বাবা মাও কিন্তু পারতেছে। সো ওই একটা মুভি কিন্তু আমাদেরকে অনেক মেসেজেস দিয়ে যেতে পারে। তখন কিন্তু আমার বাবা মারাও চিন্তা করতে পারে এভাবে যে আচ্ছা আমি তাহলে কি আমার ছেলের সাথে মেয়ের সাথে একটু কথা বলে দেখবো, আর দে ওকে, ডু দে হ্যাভ এনিওয়ান ইন দেয়ার লাইফ, ওরা লাইফে কি করতে চায়, কি হতে চায়। সো আই থিঙ্ক এই ধরনের কন্টেন্ট আর এই ধরনের মুভিজ হেল্প করে টু ইনিশিয়েট কনভারসেশনস। আবার মেন্টাল হেলথকে কিছু মুভিতে ডিরেক্টলি এভাবে মেসেজ আকারে দেওয়া হয় যে আচ্ছা ঠিক আছে এই মুভি বা এই সিরিজের থিমই হচ্ছে মেন্টাল হেলথ। আবার কিছু মুভিজ আছে যেখানে ইনডিরেক্টলি দেখানো হয়। সো আমার কাছে মনে হয় যে মেন্টাল হেলথের অ্যাসপেক্টটা, ইমোশন মাইন্ডের অ্যাসপেক্টটা কম বেশি সব মুভি সিরিজেই চলে আসে। যেমন আমি যদি কোনো সাইকো থ্রিলার দেখি, তাহলে একটা সাইকোপ্যাথের মেন্টাল হেলথের অবস্থার মোটামুটি আমি বুঝতে পারবো যে একটা সাইকোপ্যাথ কিভাবে অপারেট করে, ওর মেন্টাল হেলথের কি অবস্থা। আবার আমি যদি ডিয়ার জিন্দেগি টাইপ মুভি দেখি, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে হাউ হাউ চাইল্ডহুড ট্রমা, চাইল্ডহুড ইনসিকিউরিটি ক্যান শেপ আওয়ার থট প্রসেস। সো এই জিনিসগুলা অনেক হেল্পফুল। পিক্সেলের অথবা ডিজনির যে এখনকার মুভিগুলা বের হয়, ইনসাইড আউট, এই মুভিগুলা ওরা কিন্তু খুব ইজিলি কথা বলে এই বিষয়গুলো। ইনসাইড আউট তো খুব প্রাইম একটা এক্সাম্পল। ইটস এ রিয়েলি গুড মুভি। একদম 5টা ইমোশনস নিয়ে মানে পুরা মুভিটা। সো এই জিনিসগুলো আই থিঙ্ক ওকে জাস্ট এন এন্টারটেইনমেন্ট আমি দেখলাম তা না করে উই ক্যান ট্রাই অ্যান্ড ওয়াচ ইট ইন আ ডিপার লেভেল অ্যান্ড থিঙ্ক ইন আ ডিপার লেভেল যে মুভিটার মেসেজটা কি, হোয়াট ডিড ইট ওয়ান্ট টু সে, আমি আমার লাইফে এটা নিয়ে চিন্তা করতে পারি কিনা। আই মিন ইটস নট আ সালমান খান দাবাং মুভি, রাইট, যে অ্যাকশনস এন্ড নাথিং এলস। মুভিগুলোতে একটা মেসেজ ক্যারি করে। সো আই থিঙ্ক এই মেসেজগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন ইউ উইল। ব্যাপারটা আমি এভাবে দেখি আর কি। সেটাই এটাই যে অনেকগুলা মুভিজ হচ্ছে কি আমাদেরকে ডিফারেন্ট জিনিস শিখায়। আবার অনেক অনেক মানুষ এটা নর্মালি আর কি পারসিভ করে। আবার ফর এক্সাম্পল পিপল লাইক ইউ এটা আরেকটা ডিফারেন্ট লেভেল ওটাকে অ্যানালাইজ করার ট্রাই করে, উইচ ইজ লাইক রিয়েলি গুড। কারণ হচ্ছে কি আমরা যত মুভি দেখতেছি, এত সময় স্পেন্ড করতেছি, ওখান থেকে কিছু শিখাও দরকার। তো আই থিঙ্ক ইয়া, so thank you so much, Tahiya Apu. It was a pleasure meeting you. Thank you so much for inviting me, and thank you so much for carrying out the conversation so nicely. I had a really nice time. Thank you so much.